Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلبا لرضا إلى والعلم النافع إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأنواره وذرة الكرام ولأصحابه وللتوبة ولأشياء والجميع الأرواح من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والأنبياء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمبشرين وأئمة المسجد جميع السادات سفية المحققين لمشايخنا من السلسلة القادرية وناسبني وسطوري والرفاية والشادية ولمعلمنا معلم الظاهر والباطن لأبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهوالنا وولدنا لأمامنا وأمتنا وأهلنا وقرباتنا وجميع الحقوق الواجبات علينا ولجميع من أحسن إلينا وإليكم وإلى أرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولجميع تلاميذنا وأولادنا وخاصة الحضرة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى سيدنا طلحة وسيدنا جبير وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد وسيدنا أبي عبيدة ثم إلى سيدنا حسن والحسين وإلى علي زين العابدين ثم إلى محمد الباقر ثم إلى جعفر الصديق ثم إلى موسى الكاظم ثم إلى إبراهيم موسى رضا ثم إلى مرضى القرآن ثم إلى سري سقط ثم إلى بالقاسم جنيد البغدادي ثم إلى أبي بكر الشبلي ثم إلى ثم إلى تميم ثم إلى رجعت الرطوس ثم إلى سبحان علي الأكبر ثم إلى روح سيابي مرمى زومي ثم إلى روح سلطان وقد برباني والعرب سمداني سيدي عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشي عبد العزيز ثم إلى رشي محمد الأتاك ثم إلى رشي شمس الدين ثم إلى رشي شرف الدين ثم إلى رشي نور الدين ثم إلى رشي ولي الدين ثم رشي سامون ثم رشي أياس ثم رشي أبي بكر ثم إلى رشي عبد الرحيم ثم إلى رشي عثمان ثم رشي عبد القادر ثم رشي محمد المراد ثم إلى رشي شمس الدين ثم إلى رشي محمد سمبس وإلى روح عبد الكريم تنربة وإلى روح بن سمر الجيبة وإلى روح أسنى بن عبد الرحمن ولجميع مشايخنا ومرشدنا سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع ساداتنا في الإندونيسيا خصوصا إلى رؤوس الملك إبراهيم سنن gresik وإلى روح رادن رحمن سنن أمبل ثم إلى روح محمد عين اليقين سنن giri ثم إلى روح رادن قاسم سنن derajat وإلى سيمالدم إبراهيم سنن بنان وإلى رادن سعيد سنن kalijaga وإلى روح رادن umar سعيد سنن muria ثم إلى رؤوس جعفر صديق سنن قدوس وإلى رؤوس سرب هداية الله gunung Cirebon وإلى رؤوس جاتل الكافي وجميع أولادهم خصوصا إلى رؤوس سلطان مولانا سندين Banten وإلى رؤوس Malang Sukunam Banten وإلى رؤوس Kaiti Muhammad Saleh Gunung Santri وإلى رؤوس Nasruddin Sultan Haji Abdul Qahar jika Dewan Cimanuk wa ila arus bani zamkan ila arusi jika nawasemu ibn jamil habaib ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sayhun lillah wa lahum al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل بك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأول متحب مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد نبر في قولنا منه ولا نبي مولاي صل ومن تكون بالرسول الله نصرته إن تلقاه القصد في عجائب تجيب مولاي صل بك خير الخلق كلهم اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم بجاه من عندك العلم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وسع علينا أرزقنا وسع علينا أرزقنا رزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا بلا عن اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Dibuka halaman 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wali qari'in dan bagi yang membaca Al-Qur'an. Wali hafizin dan bagi yang menghafal Al-Qur'an. Yatahollaku maka dia harus berakhlak
bimahasinis saimi, dengan sebanyak-banyaknya akhlak ar-radiyati yang diridhoi, mukmilan yang sempurna, wali qari'in wali hafidin yataqallaku bimahasinis samir radiyati mukmila, wali qari'in wali hafidin yataqallaku bimahasinis samir radiyati mukmila. 2, 3 wali qari'in waliha. Wallahu alam bimuradihi. Di antara perjalanan dan di dalam perjalanan kudu punya bekal, dan di antara bekal yang paling utama adalah senantiasa mencintai Al-Quran. Mahabbah terhadap Al-Quran. Karena Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah terbesar untuk baginda Nabi dan umatnya Nabi besar Muhammad. Dan hadiah ini harus betul-betul dijaga, dipelihara. Sebagai simbol aturan perjalanan hidup manusia supaya bisa kembali ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semasa hidup merasakan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu. Sebagian akhlak. Sehingga para sahabat ada yang menghatamkan Quran 3 hari 3 malam. Dan itu rutin. Ada yang hatamnya seminggu sekali. Minimal sebulan sekali hataman. Di kita ini setengah minim. Kalau minimalnya sebulan hataman, di kita mah setengah minim. Setahun sekali, itu pun bulan Ramadan rame-rame. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Jangan sampai nanti di alam barzah ditanya wama imamuka nggak bisa jawab. Apa bimbinganmu? Apa imammu? Sedangkan di alam barzah dikasih bocoran jawabannya imami Quran. Imamku ya Quran. Yang namanya imam, imam ruku ya kita ruku. Imam takbir ya kita takbir, imam sujud, sujud.
ngikut ke imam. Nah, oleh karena itu ternyata ada Quran hakiki, ada Quran johiri, ada johir, ada batin. Begitulah sempurnanya. Dikatakan manusia karena ada johir, ada batin. Sejodoh, sepasang. Johirnya badan, batinnya ruh. Ruhnya nggak ada, badannya doang. Mayit. Badannya nggak ada, ruhnya doang. Apa namanya? Manusia itu karena ada badan dan ruh. Ruhnya nggak ada, namanya mayit. Badannya nggak ada ruhnya doang disebut. Ih, mumpung habis nih waktu nih, bentar. Disebutnya rijalul goib. Jadi Allah menciptakan manusia dalam dua bentuk. Jasad, ruh. Seperti kita orang. Ada ruh doang. Nggak ada jasadnya. Itu disebutnya rijalul goib. Ada juga yang sudah meninggal dunia, tetapi masih diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahmi kepada orang yang soleh. Termasuk itu juga golongan rijalul goib. Para wali-waliullah dengan karomah dan sebagainya. Ada johir ya ada batin. Sholat johir, sholat batin. Sholat harus dimaknai. Rukuknya 5 menit, mengamalkan rukuknya seumur hidup. Sujudnya mah setengah menit, mengamalkan sujudnya seumur hidup. Itu namanya sholat johir, sholat batin. Assalamualaikum ke kanannya. Berapa detik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syar'inya syariatnya semacam itu, tetapi mengamalkan muslim harus bisa menyelamatkan satu sama lain. Pengamalan salam itu harus diamalkan seumur hidup. Inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi sholat membentuk akhlak yang lebih baik. Nauzubillahi min dzalik. Banyak orang yang membaca Al-Qur'anul Karim ternyata menimbulkan permusuhan di antara kita, timbul bepirkoh, timbul golongan ini, golongan ini. Karena Al-Qur'an tidak cukup hanya sekedar dibaca, setelah itu maka orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an pun, menghafal Qur'an pun harus memiliki akhlakul karimah sampai kepada Rodiyah, kemudian Kamilah. Itu. Al-Qur'annya dibaca, hafal. Begitu dikasih ujian pahit, ngeluh terus. Wah, berarti ini menghafal tapi tidak dibarengi dengan akhlakul karim. Di dalam keterangan ini, sambil membaca Quran, sambil mempelajari Quran, sambil menghafal Quran, coba ikutin perjalanannya, perjalanan akhlakul karimah, sehingga mencapai nafsu rodiyah, sehingga mencapai nafsu kamilah. Apa itu nafsu rodiyah?
radhiyallahu anhum wa radu an. Apa tadi? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Yang dimaksud dengan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an, saling meridhoi berarti seseorang yang hafid, seseorang yang hafal Quran kudu seneng dengan hukum-hukum yang ada di dalam al. Ridho itu ya seneng. Jadi kalau Allah perintahkan haram, seneng. Allah berikan hukum halal, atau lebih seneng. Jadi jangan sampai Qur'annya dibaca, dipahami, tapi nggak ridho sama hukum Qur'an. Cuma ceritana ya. Nah ini. Berkaitan dengan ridhonya kita terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan negara kita yang mayoritasnya orang Islam? Mereka baca Quran, mereka hafal Quran, mereka tahu hukum-hukum dalam Al-Quran. Terus apa yang harus kita lakukan? Dikarenakan negara kita ini adalah seperti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Madinah pada waktu itu majemuk, maka Rasulullah lebih mengedepankan nasionalismenya. Bagaimana menyatukan masyarakat Madinah agar mencintai Madinah, enggak memaksakan dulu, disatukan terlebih dahulu. Tetapi umat Islamnya radhiyallahu anhu wa radu'an. Umat Islamnya kudu istiqomah menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam wilayah dirinya dan wilayah keluarganya. Karena belum pas untuk mencari metode diterapkan masyarakat sociality. Ini. Jadi caranya kita membantu negara adalah kudu ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kita jalankan, yang dilarang kita jauhi. Itu. Jadi tidak perlu harus ngangkat bendera, harus ada khilafah. Mulailah penerapan hukum-hukum Islam itu buat keluarga kita sendiri. Ya, bukan hanya sekedar dibaca, dipahami, dilanjutkan dengan pengamalannya dalam keluarga kita masing-masing. Ayo, cara berpakaian kudu beda, cara berbisnis kudu beda, cara berkeluarganya kudu beda. Dan ini dijalankan oleh kita masing-masing. Itu namanya berarti khataman Al-Quran. Al-Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan. Itu namanya khotaman. Paham ya? Udah paham? Salawat deh.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqam waghfir lana ma ya wasi'an. Balik. Al-Quran adalah wasilah. Selain diturunkan sebagai hukum, tapi Quran adalah wasilah penjembatani seseorang untuk dekat takoruban ilallah, untuk dekat kepada Allah. Wasilah. Salat wasilah untuk takorub, dekat dengan Allah. Zikir wasilah, doa wasilah, ibadah haji wasilah. Semua adalah alat-alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oleh karena itu nggak bakalan deket-deket. Tidak akan berkualitas seseorang itu di hadapan Allah kalau tidak menjaga akhlakul karimah. Karena ada adab kepada Allah, ada adab juga kepada sesama makhluk. Zikir tidak berkualitas, doa kurang berkualitas. Selesai ibadah haji, kok kurang berkualitas? Aya naon? Karena kita belum memaksimalkan dan belum menyempurnakan akhlak yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah. Itu. Sementara akhlak ini tidak diajarkan di dalam satu bab khusus, ilmu khusus, terkecuali hanya diajarkan di dalam kitab tasawuf, belajar tentang akhlak. Bagaimana memperlakukan anak, memperlakukan istri, istri memperlakukan suami. Bagaimana cara kita beradab dengan sesama teman? Bagaimana beradab antara guru dengan murid? Bagaimana adab murid, kewajiban murid kepada guru? Semuanya diajarkan, Babah. Bagaimana mungkin ilmu akan berkualitas kalau kita tidak menerapkan adab antara guru ke murid dan murid ke gurunya? Wah ini. Nah oleh karena itu perlu kiranya terus ngaji. Ya. Supaya ketemu tuh apa itu nafsu rodiyah. Letaknya nanti di titik mana, nafsu rodiyah itu harus jelas. Sebab nafsu mah ada tingkatannya. Satu disebutnya nafsul amaroh, dua nafsu lawamah, ketiga disebutnya nafsu rodiyah, nafsu mutmainah, ketiga namanya nafsul mutmainah, keempat menjadi nafsu mulhimah, kelima rodiyah, keenam mardiyah, ketujuh hamilah. Jadi untuk mentarbiyah, belajar tentang akhlakul karimah nggak cukup dengan buku teori itu. Teori kita itu mengetahui teori dulu, kitab Al-Azka yang kita pelajari. Ini kitab teori, harus tahu dulu sabar tuh gimana. Tapi untuk merasakan nikmatnya sabar, kudu ada guru. Dipelihara, dijaga. Ikhlas, jangan main teori. Semua juga ngerti teori mah.
Tapi harus ada guru, ditarbiyah namanya, diuji supaya ketemu mutiara ikhlasnya. Ikhlasnya mah udah tahu, mutiaranya nggak ketemu. Sabarnya udah tahu, tapi mutiara sabarnya nggak ketemu. Aya naon? Mungkin belajar pakai teori. Udah, kalau udah nyampe ke teori kayaknya selesai. Udah ngaji kitab apa, Bah? Al-Hikam. Wih, luar biasa, tingkat tinggi ya. Teori. Jadi tetap harus ada guru. Pastiin, makanya istioroh dulu. Guru saya siapa ya? Belajar adab. Nggak DKM, nggak anak muda, nggak apa tuh? Para peringatan PHBI. Pakai adab. Pakai adab. Kalau mau manggil kiai dari luar, kumpulin dulu kiai yang biasa ngajar. Itu adab namanya. Ada berapa guru kita di sini yang biasa ngajar per minggu? Mau ngadain acara maulid, mau manggil kiai yang baru, kumpulin kiai yang biasa, musyawarah. Itu namanya adab. Ini kadang-kadang kita nggak beradab, padu beledak gak manggil dari luar, sementara guru-guru yang ada nggak diajak musyawarah, kurang adab. Ya, punten ini mah. Emang kalau di tasawuf mah pedes. Mau pedes-pedes juga nggak apa-apa kalau seneng mah. Iya, ini perlu adanya adab. Jadi bagi kita yang sudah rajin membaca Quran, belajar adab. Zikir ada adabnya, nyebut lapan Allah ada adabnya. Jangan sampai bibirnya ngomong lapan Allah tapi hatinya lupa kepada Allah, nggak beradab. Jadi perlu belajar-belajar juga. Sementara di antara doa kalau udah zikir Allahu 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 ya Allah ya Allah ya Allah. Emang doanya apa? Hmm? Doanya apa? Warzuqnis sabata ingda wujudika hatta akuna muta'addiban baina yadaik. Ya Allah, berikan hatiku, kolbunku istiqomah sehingga aku dibimbing olehmu atas kehendakmu dan aku mampu beradab di hadapanmu ya Allah. Eta. Jadi nyebut Allah juga enggak sembarangan, adab kolbunnya, tawajuhnya benar. Oke. Nah, jadi masing-masing kita masih mengikuti ajakan-ajakan syaiton ya, masih ajakan hewan ya. Kalau masih ngikutin ajakan syaiton ya, sama hewan ya berarti nafsul amarona ini masih kuat nafsul amar. Aradia nafsunya nafsu radia. Luar biasa ya pengajian. Kalau sudah meninggalkan yang buruk, lalu sudah melaksanakan yang baik, maka haruslah istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan yang baik disebutnya nafsu mutmainah. Itu Kang. Kalau sudah ketemu nafsul mutmainah disebut anugerah lagi. Nafsunya nafsu mulhimah. Timbul sifat hilim. Gak buru-buru ngambek. Gak buru-buru kesel. Kalau diuji dengan yang pahit. Mulai timbul dermawan. Gitu Kang. Itu namanya akhlakul karimah.
Jadi kalau sudah beres nafsul amarohnya naik ke nafsu lawamah, lalu terasa nafsul mutmainah sudah mulai istiqomah, istiqomah sholatnya, istiqomah jikirnya, istiqomah sholatnya, terus istiqomah bayam ya, istiqomah. Maka diberikan anugerah oleh Allah nafsunya nafsu mulhimah, hilang sifat medit, bin buntut kasiran, meregese merengkel jahe. Jadi dermawan itu nggak bisa disuruh. Keinginan untuk dermawan sudah ada dalam jati diri manusia, tapi terbungkus oleh nafsu, oleh hawa, sehingga timbullah sifat medit. Dan ini harus dibersihkan dengan la ilaha illallah. Dan lapan Allah. Itu Kang. Kalau timbul syukur. Kalau sudah timbul syukur, diberikan lagi anugerah, disebutnya adalah nafsu rodiyah. Iya aja Kang. Orang lain mah kaget, dia mah senyum-senyum baik. Orang lain mah nyari duit udah kayak babi, tahu nggak? Nyeruduk aja, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Dia mah nyantai aja. Itu namanya nafsunya nafsu rodiyah yang kayak begitu, santai. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki yang barokah dunia dan barokah akhirat berbeda-beda, tergantung tingkat ketakwaan seseorang. Tergantung tingkat syukurnya. Jadi sebetulnya rezeki itu adalah dilebihkan oleh Allah daripada yang lain. Kenapa? Karena perbedaan takwanya, perbedaan syukurnya, bukan perbedaan kecerdasannya. Kalau perbedaan kecerdasannya kebo, mati semua, orang nggak punya otak. Mau dapat rezeki dari mana? Kalau sudah pakai nikmat rodiyah, nyantai aja. Orang lain takut mati dengan pandemi, dengan COVID. Dia mah nyantai saja. Masalahnya mati mah urusan Allah. Sebabnya juga sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Si anu mah matinya begini, si anu mah sebabnya begini. Sudah tertulis. Ya. Nafsunya nafsu apa itu? Rodiyah. Jadi kalau nafsu rodiyah mah, Masya Allah. Datang DPRD minta doa. B, doain saya B. Biar jadi DPRD. Datang lagi Kiai. B, doain saya biar jadi presiden. Jangan ditolak. Doain. Cuman doanya begini. Mudah-mudahan kamu pandai mensyukuri. Jangan didoain mudah-mudahan jadi. Sebab kalau didoain mudah-mudahan jadi, kalau dia berbuat maksiat, yang ngedoain juga ditanya oleh Allah. Gara-gara situ doanya dikabul oleh aku, sementara dia itu berbuat maksiat ke bawah-bawah kita dosanya. Ya, hati-hati. Kalau orang udah nafsu rodiyah mah, siapapun yang nyalonin cuma didoain doang. Mudah-mudahan kamu pandai mensyukurinya. Itu. Ya. Karena syukur dalam alhamdulillah, ada syukur dalam sabar. Gitu. Ya, sikap hidup itu kayak begitu. Ya kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi mudah-mudahan kamu jadi orang sabar gitu baik. Ya udah, mudah-mudahan Kiai mah istiqomah. Amin. Udah ngajar yang benar. Gak usah ikut-ikutan. Blok sono, blok sini. Ujung-ujungnya akhirnya jamaah pada kabur. Gue mau kagak demen sama omong. Kenapa gue mau dukung ini, kayaknya ke sini. Ya udah, kapasitas kita bukan ke situ. Udahlah kita mengajar baik, ngedoain siapapun mudah-mudahan pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah nafsu rodiyah mas semacam itu. Walaupun dihina sama istri, Masya Allah, Alhamdulillah ya Rabb.
Ada kesempatan saya buat zikir, khusus zikir, karena saya nggak enak bareng sama istri, asal bareng dimarahin. Ambil wudhu, ambil sejadah, sholat, zikir baik, astagfirullah, astagfirullah. Nikmat amat ya Allah, dimarahin bini. Siap? Ih, ditanya, siap begitu. Pokoknya kalau dimarahin udah astagfirullah, baik nikmat, Masya Allah. Terima kasih ya Rob. Sedangkan cintamu yang aku cari, andai aku mencintai istriku, berarti cintaku bercabang menjadi dua. Terima kasih ya Rob. Masya Allah. Nggak seorang ngedoa baik, kalau zikir baik, eta nafsu rodiah, eta. Jadi nafsu rodiah itu laksana lautan. Kali dari manapun boleh kotor, tapi kalau sudah masuk ke dalam lautan menjadi manfaat, diolah menjadi garam kehidupan. Eta nafsu rodiah. Tenang hidup ini. Kalau sudah masuk rodiah, baru mardiyah. Kalau sudah mardiyah, mulai dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraannya dibimbing, kolbunnya sudah mulai dibimbing. Kalau ngomong jadi ilmu, kalau enggak jadi ilmu ya jadi nur, kalau enggak jadi nur jadi hikmah. Masya Allah. Nah, kalau sudah ketemu nafsu mardiyah, baru bait terakhir adalah mukmila, maka jadilah insan, nafsunya nafsu kamilah. Sudah mulai ya mah nafsu kamilah. Ada ikhlasnya. Udah ketemu ikhlasnya. Udah ketemu nih karomahnya. Jadi ikhlas dan karomah itu ada di nafsu mukmila. Kalau Anda mencintai Quran yang dimuliakan, siap-siaplah Anda akan ikut dimuliakan agar kehidupan ini dibentuk menjadi nafsu mukmila. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi teruskan adab-adabnya supaya ketika kau mencintai yang mulia, engkau juga dimuliakan. Gitu ya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaat. Demikian Allah manfa'na bi ulumina. Kita tutup dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.